नमस्कार केमन आছেন सबाई आशा करी आपनारा सबाई खूब भालो आছেন। आज के 2025 नवेम्बर मास केमन जाबे सिंह राशि बा सिंह लग्न, कन्या राशि बा कन्या लग्न, तुला राशि बा तुला लग्न, वृश्चिक राशि बा वृश्चिक लग्नेर जातक जातिकादेर नवेम्बर 2025 केमन जाबे राशिफल की हबे विस्तारितभावे आजके भिडियोते आलोचना करब। सुतरां भिडियोटी शेष पर्यन्त देखार अनुरोध रइल। आमी ज्योतिष आचार्य श्री देवदूत এই ছোট্ট অনুষ্ঠানে আপনাদের প্রত্যেককে স্বাগত জানাই। আমি সব সময় এক একটি রাশির এক একটি ভিডিও করি, কিন্তু আজকে চারটি রাশির ভিডিও একসাথে করছি যাতে আপনাদের সুবিধা হয়। টু দ্য পয়েন্ট আলোচনা করব। প্রথমে জেনে নেব সিংহ রাশি বা সিংহ লগ্নের জাতক জাতিকাদের নভেম্বর মাস কেমন যাবে। তার আগে नवेम्बर मासेर गोचर की रयेछे सिंह राशि बा सिंह लग्न सापेक्षे चलुन जेने निई। प्रथम भावे अवस्थान करছে केतु, तृतीय भावे रवि एवं शुक्र, चतुर्थ भावे मंगल एवं बुध, सप्तम भावे राहु, अष्टमे बक्री शनिर अवस्थान एवं द्वादश भावे रयेछे देवगुरु बृहस्पतिर अवस्थान। 16 नवेम्बर रवि वृश्चिक राशिते प्रवेश करबे, 26 नवेम्बर शुक्र वृश्चिक राशिते प्रवेश करबे, 23 नवेम्बर बुध तुला राशिते प्रवेश करबे, 9 नवेम्बर बुध बक्री हो जाबे, 11 नवेम्बर देवगुरु बृहस्पति बक्री हो जाबे, 28 नवेम्बर शनि बक्री थेके मार्गी हो जाबे। सिंह राशिर जातक जातिकादेर बर्तमाने शनिर ढाइया चलছে। शनिर ढाइयार अशुभ प्रभाव सिंह राशिर जातक जातिकादेर जीवने किन्तु पड़ছে। शनि 28 नवेम्बर बक्री थेके मार्गी हो गेले ढाइयार प्रभाव किन्तु अनेकटाई कमे जाबे। जादेर पार्सोनल जन्मकुंडलीते शनिदेवेर अवस्थान अशुभ रयेछे सेई समस्त सिंह राशिर जातक जातिकारा शनिर ढाइयार प्रभाव बेशी करे भोग करछेन। और जादेर पार्सोनल जन्मकुंडलीते शनिदेवेर अवस्थान शुभ रयेछे सेई समस्त सिंह राशिर जातक जातिकारा शनिदेवेर शुभ प्रभाव भोग करछेन। बृहस्पतिर द्वादश भावे अवस्थान करार जन्य विदेशे पढ़ाशोना, विदेशे कर्मलाभ, विदेशेर संगे जोगाजोग किन्तु तैरी होच्छे नवेम्बर मासे। जारा दूरे गिये बाड़ीर थेके दूरे गिये पढ़ाशोना करते चाइछेन, विदेशे पढ़ाशोना करते चाइछेन, विदेशे कर्मलाभ करते चाइछेन, तादेर जन्य किन्तु नवेम्बर मास अत्यंत शुभ एकटी मास। जीवने संघर्ष करेई किन्तु एगाते हबे सिंह राशि बा सिंह लग्नेर जातक जातिकादेर। हठात् करे अचेना कोनो मानुषेर संगे किन्तु जोगाजोग होते पारे, सम्भावना किन्तु रयेछे। सेई मानुष आपनाके साहाज्य ना करे आपनार थेकेई किन्तु साहाज्य चाइबे एबं आपनी कखनोई ताके इगनोर करबेन ना। आपनार सामर्थ्य मतो किन्तु आपनी साहाज्य करबेन। मने राखबेन सिंह राशिर किन्तु ढाइया चलছে, ढाइयाते अनेक किछुई किन्तु होते पारे। कर्मक्षेत्रे परिश्रम चाप एगुलो किन्तु बृद्धि होबे, पारिवारिक दायित्व किन्तु बृद्धि होबे। मन के पजिटिव राखबेन, कोनो विषये निजेके गुटिये नेबेन ना। सेई विषयटा केन आपनार साथे होच्छे सेटा किन्तु आपनाके जानते होबे। कोनो विषय थेके निजेके किन्तु दूरे सरिये राखबेन ना। एई नवेम्बर मासे जतटा पारबेन सामाजिक हওয়ার चेष्टा करबेन। निजेर काजे अवश्यई आपनाके फोकास करते हबे। कर्मक्षेत्रे इमेज किन्तु भालो थाकबे। एतदिन जारा कर्मक्षेत्रे सठिकभावे निजेर प्रेजेंटेशन देखाते पारेननि, दक्षता देखाते पारेननि, नवेम्बर मास किन्तु निजेके प्रमाण करार मास। सिंह राशि बा सिंह लग्नेर जातक जातिका कर्मक्षेत्रे निजेके प्रमाण करते पारबेन। आपनार जा क्वालिटी रयेछे सेई क्वालिटीके आपनि प्रकाश करते पारबेन। कर्मक्षेत्रे कनफिडेंस स्किल एगुलो किन्तु भालो होच्छे। नवेम्बर मासे इनभेस्ट करते पारबेन, लाभ होबे आपनादेर। यदि कोथाओ इनभेस्ट करार थाके, जारा जायगा जमिर व्यवसा करछेन बा जारा फ्लैट किनते चाइछेन, शेयर मार्केटे अर्थ इनभेस्ट करते चाइछेन, जमी किनते चाइछेन, बाड़ी किनते चाइछेन, तारा अवश्यई नवेम्बर मासे करे नेबेन। नवेम्बर मास किन्तु अत्यंत शुभ एकटी मास। जारा बाड़ी शुरू करते चाइछेन, बाड़ी रिनोभेशन कराते चाइछेन, अवश्यई करबेन। बाड़ीते मांगलिक अनुष्ठान
শুভ অনুষ্ঠান, পূজা, যাগযজ্ঞ এগুলো করতে চাইছেন তারাও কিন্তু করতে পারেন। তীর্থক্ষেত্রে অথবা আধ্যাত্মিক কোনো স্থানে কিন্তু ভ্রমণ হবে সিংহ রাশি বা সিংহ লগ্নের জাতক জাতিকাদের। যারা পার্টনারশিপ ব্যবসা শুরু করতে চাইছেন তারাও কিন্তু পার্টনারশিপ ব্যবসা শুরু করবেন। কিন্তু আপনাদের পার্সোনাল জন্মকুণ্ডলিতে পার্টনারশিপ ব্যবসা শুভ হবে কিনা সেটা কিন্তু আপনাদের পছন্দ মতো জ্যোতিষীকে দেখিয়ে তবেই পার্টনারশিপ ব্যবসা শুরু করবেন। নভেম্বর মাসে নিউরো কোনো সমস্যা, নার্ভের সমস্যা, ব্লাড রিলেটেড কোনো ইস্যু, ব্যাক পেন এবং জয়েন্ট পেন, তার সঙ্গে শরীরের নিম্নাঙ্গে কোনো সমস্যা কিন্তু আসার প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে। এরপর আসবো কন্যা রাশি বা কন্যা লগ্নের জাতক জাতিকাদের নভেম্বর মাস কেমন যাবে। প্রথমে জেনে নেব গোচর কি রয়েছে। কন্যা রাশি বা কন্যা লগ্ন সাপেক্ষে দ্বিতীয়ভাবে রবি এবং শুক্রের অবস্থান, তৃতীয়ভাবে মঙ্গল বুধ, ষষ্ঠভাবে রাহু, সপ্তমে শনি, একাদশভাবে দেবগুরু বৃহস্পতির অবস্থান এবং দ্বাদশভাবে রয়েছে কেতুর অবস্থান। রাশিপতি বুধ 9 নভেম্বর বক্রী হলে জীবনে শুভ পরিবর্তন আসবে। সমাজে কিছু ভুলভাল ইনফরমেশান আপনার বিরুদ্ধে যাবে। নভেম্বর মাসে সতর্ক থাকতে হবে। এই মাসে কারোর গ্যারেন্টার কিন্তু হতে যাবেন না, তাহলেই কিন্তু সমস্যা এসে যাবে। কোনো কিছু তাড়াহুড়ো করে ম্যানেজ করতে যাবেন না কন্যা রাশি বা কন্যা লগ্নের জাতক জাতিকা। কোনো কিছু ডকুমেন্ট বারবার পড়ে তবেই কিন্তু সিগনেচার করবেন। কিছু ভুলভ্রান্তি হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, কিছু ভুল সিদ্ধান্ত হয়ে যাওয়ার কিন্তু সম্ভাবনা রয়েছে। সপ্তমে বক্রী শনি, স্বামী বা স্ত্রীর সঙ্গে ছোটোখাটো অশান্তি হওয়ার সম্ভাবনা, অথবা আপনার স্বামী বা স্ত্রীর কিছু না কিছু শারীরিক অসুস্থতা কিন্তু আসতে পারে। ঈশ্বরের কৃপা অবশ্যই আপনার উপর কিন্তু থাকবে। সব কিছু মুশকিল বা সব কিছু বাধার সমাধান কিন্তু হবে, সাকসেস কিন্তু আপনার জীবনে আসবে। ইনকাম বৃদ্ধি হচ্ছে, যারা ব্যবসা করছেন টার্গেট কিন্তু ফুলফিল হচ্ছে, ব্যবসাতে ডেলি ইনকাম বাড়বে। পেন্ডিং যে সমস্ত কাজগুলো রয়েছে সেই কাজগুলো কিন্তু করার চেষ্টা করবেন, সেই কাজগুলো শেষ করে নেবেন নভেম্বর মাসে। বিশেষ কোনো ইচ্ছা পূরণ হয়নি এতদিন, সেই ইচ্ছা কিন্তু পূরণ হতে চলেছে নভেম্বর মাসে। দাঁতের সমস্যা, ইএনটির কোনো সমস্যা এবং প্রচুর মাত্রায় মাথা থেকে চুল উঠতে পারে, এই জায়গাটা বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখবেন। এরপর আসবো তুলা রাশি বা তুলা লগ্নের জাতক জাতিকাদের নভেম্বর মাস কেমন যাবে। প্রথমে জেনে নেব গোচর কি রয়েছে, কোন গ্রহের অবস্থান কোন রাশিতে বা কোনভাবে থাকছে। তুলা রাশি বা তুলা লগ্ন সাপেক্ষে প্রথমভাবে রয়েছে রবি এবং শুক্রের অবস্থান, দ্বিতীয়ভাবে মঙ্গল বুধ, পঞ্চমে রাহু, ষষ্ঠভাবে শনি, দশমভাবে দেবগুরু বৃহস্পতির অবস্থান এবং একাদশভাবে রয়েছে কেতুর অবস্থান। কর্মক্ষেত্রে কোনো শর্টকাটভাবে কর্ম করতে যাবেন না, কর্মক্ষেত্রে ফাঁকি দেবেন না। অবহেলা করলেই কিন্তু ফেলিওর আসবে নভেম্বর মাসে তুলা রাশি বা তুলা লগ্নের জাতক জাতিকাদের। কর্মক্ষেত্রে যথেষ্ট মান সম্মান পাবেন তুলা রাশি বা তুলা লগ্নের জাতক জাতিকা। নিজেকে প্রমাণ করার সুযোগ পাবেন নভেম্বর মাসে। আপনার কাজের প্রশংসা অন্য কেউ পাবে না নভেম্বর মাসে। আপনি যে কাজ করবেন বা এতদিন যারা কাজের প্রশংসা পাননি কর্মক্ষেত্রে, তারা কিন্তু নভেম্বর মাসে কাজের প্রশংসা পাবেন। ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের থেকে কিছু রিওয়ার্ড পাবেন, ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সুনজরে আসতে পারবেন নভেম্বর মাসে। কর্মক্ষেত্রের টার্গেট কিন্তু ফুলফিল হবে, টার্গেট অ্যাচিভ করতে পারবেন নভেম্বর মাসে। কোনো পরীক্ষা এবং চ্যালেঞ্জ কিছু থাকলে সেই পরীক্ষার রেজাল্টও কিন্তু ভালো হবে এবং চ্যালেঞ্জ আপনি ফুলফিল করতে পারবেন। সফলতা কিন্তু আসছে নভেম্বর মাসে। অফিসে কিন্তু একটু পলিটিক্স আসবে, একটু পলিটিক্স হবে আপনার বিরুদ্ধে, লাক কিন্তু ফেভার থাকবে। ব্যবসায় সার্বিক উন্নতি হবে, ব্যবসাতে যারা ইনভেস্ট করতে যাচ্ছেন ব্যবসাতে ইনভেস্ট করবেন। পরিবারে মান অভিমানের জন্য মানসিক কষ্ট, মানসিক অস্থিরতা কিন্তু থাকবে। বাড়ি যারা শুরু করতে চাইছেন তারা বাড়ি শুরু করতে পারেন, গাড়ি বাড়ি ফ্ল্যাট এগুলো কিনতে পারেন, শেয়ার মার্কেটে অর্থ ইনভেস্ট করতে পারেন। তবে খরচ কিন্তু হবে নভেম্বর মাসে, খরচ ভালো জায়গাতেই হবে, উল্টোপাল্টা জায়গাতে কিন্তু খরচ হবে না, এটা নিশ্চিন্ত হতে পারেন। কর্মে অলসতা কিন্তু একদমই করবেন না, কর্মের পদ্ধতি এবং টেকনিক পরিবর্তন করতে হবে আপনাকে। নিজের বুদ্ধিকে কাজে লাগানোর চেষ্টা করুন, আজকের কাজ আপনি আজকেই করুন।
কালকের জন্য কিন্তু ফেলে রাখবেন না, অলসতা কিন্তু একদমই করবেন না, সময়ের সঠিক ব্যবহার করুন। এই জায়গাটা বলবো বিশেষভাবে সতর্ক থাকুন। তাড়াহুড়ো করে বিনা প্ল্যানিংয়ে কোথাও কিন্তু অর্থ ইনভেস্ট করবেন না। গলা এবং বুকের মধ্যে কিছু সমস্যা কিন্তু আসার সম্ভাবনা রয়েছে নভেম্বর মাসে। এরপর আসবো বৃশ্চিক রাশি বা বৃশ্চিক লগ্নের জাতক জাতিকাদের নভেম্বর মাস কেমন যাবে। গোচর কি রয়েছে? প্রথমভাবে রয়েছে মঙ্গল এবং বুধের অবস্থান, চতুর্থভাবে রাহু, পঞ্চমে শনি, নবমভাবে অর্থাৎ ভাগ্যভাবে দেবগুরু বৃহস্পতির অবস্থান, দশমভাবে কেতু, আর দ্বাদশভাবে রয়েছে রবি এবং শুক্রের অবস্থান। 9 নভেম্বরের পর থেকে লং টার্ম প্ল্যান নিয়ে কিছু ভাবতে হবে। আপনি কোথাও ইনভেস্ট করতে চাইছেন, লং টার্ম যে সমস্ত প্ল্যানগুলো রয়েছে সেখানে ইনভেস্ট করুন। শর্ট টার্ম যে প্ল্যান রয়েছে সেখানে কিন্তু ইনভেস্ট করতে যাবেন না, সমস্যা হবে আপনার। নিজেকে নিয়ে ভাবুন, নভেম্বর মাসে আত্মরোমন্থন করুন, নিজেকে নিয়ে সমীক্ষা করুন। বিগত দিনে কি কি ভুল কাজ করেছেন সেগুলোর থেকে শিক্ষা নিন এবং ভবিষ্যতে যাতে কোনো ভুল কাজ না হয় আপনার দ্বারা, সেদিকে সুনজর রাখার চেষ্টা করুন। ভবিষ্যতের প্ল্যান করুন, নিজেকে নিয়ে কিছু পরিকল্পনা করুন। কর্মক্ষেত্রে কাউকে নিয়ে আলোচনা সমালোচনা এগুলো কিন্তু করবেন না। সময় নষ্ট কিন্তু নভেম্বর মাসে একদমই করবেন না। হার্ডওয়ার্কের পরিবর্তে স্মার্ট ওয়ার্ক করার চেষ্টা করুন নভেম্বর মাসে। নতুন কিছু শিখতে পারবেন, নতুন কিছু জীবনে করতে পারবেন। বৃহস্পতি আপনাকে নতুন কিছু শিখিয়ে যাবে। কোনো কিছু শেখার আগ্রহ থাকলে অবশ্যই সেটা শিখে নেবেন। ভবিষ্যতে সেই শিক্ষা থেকে কিন্তু অর্থ উপার্জন করতে পারবেন। ইনকাম বৃদ্ধি হচ্ছে। যারা ব্যবসা করছেন, সন্তানকে নিয়ে চিন্তা, সন্তানের সঙ্গে কোনো বিষয় নিয়ে মতবিরোধ, মতপার্থক্য, কথা কাটাকাটি এগুলো কিন্তু হতে পারে। এর ফলে মানসিক শান্তি বিঘ্নিত হবে। মুখের বাণীতে মধুরতা আপনাকে অবশ্যই রাখতে হবে। প্রপার্টিতে ইনভেস্ট করতে চাইলে অবশ্যই ইনভেস্ট করতে পারেন নভেম্বর মাসে। নভেম্বর মাসে আধ্যাত্মিক কোনো জায়গাতে ভ্রমণ অথবা আত্মীয় স্বজনের বাড়িতে কিন্তু ভ্রমণ হবে। বাড়িতে শুভ অনুষ্ঠান, মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান, যাগযজ্ঞ, পূজা এগুলো হওয়ার প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে। গ্যাস অ্যাসিডিটির সমস্যা, ইনডাইজেশন, লিভারের সমস্যা, হাঁটুর মধ্যে কোনো সমস্যা, গোড়ালিতে ব্যথা, পিঠে ব্যথা এবং ঘুমের সমস্যা কিন্তু আসবে নভেম্বর মাসে। সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিক এই 4টি রাশি নিয়ে নভেম্বর মাস 2025 কেমন যাবে আলোচনা করলাম। ভিডিওটি ভালো লাগলে ভিডিওটিতে অবশ্যই একটি লাইক করবেন আর ভিডিওটি আত্মীয় স্বজন বন্ধু বান্ধবদের মধ্যে প্রচুর শেয়ার করবেন। যারা আমাকে দেখাতে চাইছেন আপনাদের পার্সোনাল জন্মকুণ্ডলী তারা অবশ্যই বুকিং নম্বরে ফোন করবেন। সবাই খুব ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। দেখা হচ্ছে পরবর্তী ভিডিওতে। অসংখ্য ধন্যবাদ।